वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। ओं नमो वेंकटेशाय। திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய பகவத்கீதையில் ஸ்வாத்தியாயாபியசனஞ்சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே என்று பகவான் பிரதிதினம் வாக்ரூபமான ஒரு தபஸை ஸ்வாத்தியாய அபியசனம் செய்வா. இந்த பகவத்கீதை பாராயணம் இத்தியாதிகளை நாம் அத்தியனம் செய்வதாலும் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்வதாலும் சில பேருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதாலும் அது ஒரு வாங்மயமான தபஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கார். அது உண்டு இல்லாமல் யத சத்யம் யதோ தர்ம யதோ ஹ்ரீரார்ஜவம் யத ததோ பவதி கோவிந்தா யத கிருஷ்ணஸ்ததோ ஜெயா அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தில் எடுத்து பார்க்கும்போதே எந்த இடத்துல சத்தியமும் தர்மமும் ஈஸ்வர விரோதமான காரியத்தில் வெக்கவும் யதா ஹ்ரீஹி ஆர்ஜவம் யதா ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை இருக்கோ அந்த இடத்துல கோவிந்தன் அங்கேயே இருக்கானா. அதனால் இந்த குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சத்தியமாக இருக்கணும், தர்மமாக இருக்கணும், ஈஸ்வர விரோதமான காரியங்களில் வெக்கப்படணும், அதில் ஈடுபடவே கூடாது. அது உண்டு இல்லாமல் ஆர்ஜவம் ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை எப்பயும் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பகவான் கோவிந்தன் நம்ம கூடயே இருப்பானா. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா யத கிருஷ்ணஸ் ததோ ஜெயா, எங்கே கோவிந்தன் இருக்கானோ அந்த இடத்துல எடுத்த காரியம் எல்லாம் வெற்றியாகிறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் அழகாக நம்மளுடைய குணத்தையும் மேம்படுத்திண்டு பகவத் பிரீத்திகரமான காரியங்களையும் செய்துண்டு தத்வாரா கோவிந்தனை நம்ம கூடயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லி கொடுக்கறது. அவ்வாறே இன்றைய பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு முதல்ல ரொம்ப மனோநிலையை சரியாக வச்சுண்டு நம்ம பகவான்கிட்ட ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் துவங்கலாம். श्री गुरु प्रार्थना. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिनः दिव्यसन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्ण परमात्मनः अनुग्रहेण समस्त प्रपञ्चस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसम्पत्समृद्ध्यर्थम् श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृद्ध्यर्थम् परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणम् करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गम् महोरस्कम् वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरम् देवम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्मः। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा ननवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते विद्यया विन्दते अमृतम् அப்படின்னு சொல்ல பிரகாரம் நாம் இதுவரை செய்த ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தத்தை நமக்கு டாக்டர் ஊவே அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார் விவரிப்பார். அதை மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय। கர்மாக்களுடைய மூன்று வித பிரகாரங்களை பரமாத்மா அருளி செய்து கொண்டிருக்கிறான். கர்மாக்கள் மூன்று விதம் என்பதை நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். சாத்விக கர்மானா எப்படிப்பட்டது, ராஜச கர்மானா எப்படிப்பட்டது, தாமச கர்மானா எப்படிப்பட்டது, இந்த மூன்று விஷயங்கள் தான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. நாம் எதை பண்ணாலும் இந்த மூணு பார்க்கணும். நான் நேற்றே சொன்னேன் இல்லையா, தத்துவத்திரயம் ரகசியத்திரயம், அந்த மாதிரி நம்ம ஒன்றுத்தையும் நாம் பார்க்கணும். இதை எப்படி பார்த்தாலும் அதில் மூணு என்பது இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சாத்விகமான ஒரு சிந்தனையோட சாத்விகமாக பண்ணக்கூடியதான காரியத்திற்குத்தான் பவர் அதிகம். அதனால தான் பெரியோர்கள் சாத்விகம். நிறைய பேர் நம்ம ஒரு தப்பாக நினச்சிக்கிறோம். இந்த சாத்விகம் என்பதை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் தெரியுமா? கோழைத்தனம் என்பதாக நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். அது ரொம்ப இதை நீங்கள் அவசியம் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். சாத்விகம்ன்றத கோழைத்தனம் நாம் நினச்சிக்கிறோம். பொறுமையாக இருக்கிறதோ சாத்விகமாக இருக்கிறதோ கோழைத்தனம் நினச்சிக்கிறோம். நிச்சயமாக இல்லை.
நான் பலமுறை இந்த பகவத்கீதை கிட்டத்தட்ட இந்த 800 தொடர்களில் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை மறுபடி வலியுறுத்தியிருக்கிறேன். காரியத்தை சாதிப்பது வீரியமா? நல்லா கவனிச்சுக்கணும். காரியத்தை சாதிக்கிறது, இப்போ நமக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும், வீரம் முக்கியமாக விவேகம் முக்கியமாக அப்படின்னு கேட்டால் காரியம் எப்படி ஆகணும்னு நம்ம பார்க்கணும். வீரத்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது அர்த்தம் இல்லை. இப்போ பல நாடுகள் என்ன பண்ணுறதா, பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம், போரை தவிர்க்க வேண்டும்னு சொல்லலாம். போர் வேண்டாம், போரை நிறுத்திக்கோங்க, போர் வந்தால் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படின்னு பல நாடுகளில் சமாதானம் பேசலாம். ஏதோ ஒரு விதத்தில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறான். அப்போ அவகிட்ட படைபலம் இல்லைன்னு அர்த்தமா? அவகிட்ட ஆள்பலம் இல்லைன்னு அர்த்தமா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் இருக்குது. இழப்புகளை தவிர்த்து விட்டு சமாதான உடன்படிக்கை பண்ணுவது என்பது ஒரு விவேகம்தான். இழப்புகளை மேஜர் பார்ட் ஆஃப் இழப்பு. உனக்கு இப்போ என்ன வேணும்? அந்த பக்கத்து நாடுக்கு உனக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, அந்த பக்கத்து நாடை ஒழிச்சு கட்டுறதுக்கோசரம் யுத்தம் பண்ணணும் தர ஆரம்பிக்கிறார். ஆனால் கடைசியில் அந்த பக்கத்து நாடு காம்ப்ரமைஸுக்கு வருது. இப்போ உனக்கு என்ன, அதை பேரில் நீ டாமினேட் பண்ண அவ்வளோதானே. அந்த வெஞ்சன்ஸ்ன்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம். அந்த வெஞ்சன்ஸ்ன்னு நடந்த நம்மளுடைய விஷயம் புரியல. வெஞ்சன்ஸ்ன்றது அவருடைய விக்டரியாக இருக்கணும். நம்முடைய ஈகோவுடைய விக்டரியாக நம்ம வெஞ்சன்ஸை கன்சிடர் பண்ணிடுறோம், அங்கே நாம் சறுக்கிடுறோம். அப்போ நம்மளால் வாழ்க்கையினுடைய சக்ஸஸை கொண்டு வர முடியல. இப்போ அடுத்த 2-3 ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். 24 மணி நேரம் மற்றவர்களுக்கு தீமையை நினைத்து கொண்டு இருப்பது ஒரு மன அழுத்தம் தான். அதாவது பயப்பட வேண்டிய விஷயத்துக்கு பயப்படணும், சாமானியமாக இருக்க வேண்டிய விஷயத்துக்கு சாமானியமாக இருக்கணும். வால்மீகி ராமாயணத்தில் ஜிதக்ரோதகான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார். ஜிதக்ரோதகானா கோபத்தை அடக்கிறதுன்றது அர்த்தம். இன்னொரு இடத்துல கோபமாகாரையே தீவிரம்ன்றார். கோபத்தை ஏறிட்டு கொண்டான் ராமன்னர். இப்போ கோபம் வர வேண்டிய இடத்துல கோபம் வரணும். கோபம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மேட்ரு பேசுகிறோம், ஒருத்தர்கிட்ட கோவிச்சுக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த கோபம் தேவையில்லை. கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, அதை எப்படி நிறுத்துறதுன்னு தெரியாமல் நம்ம மறுபடியும் அதையே பேசி காம்ப்ளிகேட் பண்ணிடுறோம். ஒரு வேலை ஒருத்தர் செய்கிறார், அந்த வேலையில் நமக்கு திருப்தி வரல, அவரை நாம் கடிந்து கொள்கிறோம், அதோடு சரியாக போச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை செவ்வனே செய்ய வேண்டியது அவருடைய பொறுப்பு. பட் போச்சே வரைச்சே அதே விஷயத்தில் நம்ம பேசணுன்ற அவசியம் இல்லை, மறுபடியும் அவர்கிட்ட அதை பேசணும் அவசியம் இல்லை. மேலே நம்ம காரியம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். ஒருவேளை அவரிடத்துல அவர் மறுபடியும் திருந்தலை, நாம் சொன்ன வேலையை அவர் சரியாக செய்யலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல நாம் பயன்படுத்தணுமே தவிர்த்து அவர் திருந்திட்டாருன்னு நமக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுக்கலாம், இல்லை திருந்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு நம்ம நினச்சிட்டோன்னா அதை பற்றி நம்ம அதிகமாக பேசக்கூடாது. இந்த ஒரு மனப்பயிற்சி இல்லாததுனால்தான் இன்றைக்கி மக்கள் மத்தியில் பலவிதமான சங்கடங்கள் உண்டாகிறது. அதனால தான் ஒருத்தர் கேட்டார், கால்நடைனா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டார். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். கால்நடைனா என்னென்னு கேட்டார். அது காலால் நடக்கக்கூடியது கால்நடைகள் அப்படின்னார். காலால் நடக்கக்கூடியது கால்நடைனா அப்போ மனிதன் கூட தானே கால்நடை, மனிதனும் கால்நடை தானே. இப்போ நாம் கால்நடைனா விலங்குகள்னு அர்த்தம் பண்ணிட்டோம். கால்நடைகள் அப்படின்றதுக்கு தாத்பரியம்னா ஆனிமல்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிட்டோம். அது வைல்டு அனிமல்ஸாக இருக்கலாம், டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸாக இருக்கலாம். கால்நடைகள்னா அனிமல்ஸ் அர்த்தம் தானே. மனிதனும் காலால் தான் நடக்கிறான் என்பதான ஒரு பேச்சு வந்தது. கரெக்டு. ஆனால் விலங்குகளுக்கு கைகளும் கால்கள் தான். அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். விலங்குகளுக்கு கைகளும் கால்கள் தான். அர்த்தம் புரிஞ்சுதா? ஆனால் கைகள்னு தனியாக அவைகளுக்கே கிடையாது, மனிதனுக்கே கைகள் தனியாக இருக்குது. பட் அதை விட ஒருத்தர் சுவாரஸ்யம் சொன்னார், மனிதன் கால்நடை இல்லைன்றதுக்கு தாத்பரியம் என்ன, மனதினால் நடப்பவன் மனிதன் என்று அர்த்தம் பண்ணார். இது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான அர்த்தம். அதை ஏற்படும் ஏற்காரும் அவளுடைய தினம் மனோபாவம். மனதினால் நடப்பவன் மனிதன் அப்படின்னா கால்நடைகள் சிந்தித்து நடக்காது, இதான் முக்கியம். கால்நடைகள் சிந்தனை செய்து நடக்காது, சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய திறல் அவைகளுக்கு கிடையாது. ஒரு 100 ஆடு வரிசையாக வருது வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஆடு போகிற வழியில் ஒரு மரக்கட்டையை போடுங்க. முதல்ல போகிற ஆடு என்ன பண்ணும், அந்த கட்டையை தாண்டி போகும். அடுத்த ஒரு ஆடும் கட்டையை தாண்டி வரும். இப்படி 2 ஆடு கட்டையை தாண்டினோடனே நீங்கள் அந்த கட்டையை எடுத்துருங்களேன், கட்டை இல்லைங்க. முதல்ல 2 ஆடு வந்துட்டு அது கட்டை இருந்ததுனால தாண்டி போச்சு. ஆனால் மற்ற ஆடுகள் என்ன பண்ணும், கரெக்டாக அந்த இடத்த வந்தோடனே தாண்டி போகும். எதுக்கு தாண்டுகிறோம், ஏன் தாண்டுகிறோம் என்னும் சிந்திக்கும் செயல்திறன் அவைகள் இல்லாதவை. அந்த சிந்தனா சக்தி மனதினால் நடப்பது என்பதற்கு தாற்பயம் என்ன, மனதில் நினைத்து அதன்படி செயல்படுவது. அனிமல்ஸுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது, அவைகளால் அப்படி செயல்படவும் முடியாது, சிந்திக்கவும் முடியாது. இந்த வித்தியாசத்தை நாம் உணரணும். அப்போ சிந்திப்பது என்பது மிகச்சிறந்த ஒரு சக்தி. அந்த சக்தி, அந்த பொட்டன்ஷியல் நம்மளை நல்லா, அந்த எனர்ஜியை நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கணும். நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்கள் லைஃப்பில் உட்கார வச்சு உங்களுக்கு உட்கார்ந்து ஏதாவது ஒன்று யோசிக்கணும்னு தோணிச்சுன்னா தயவு செய்து அடியன் இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை யோசிக்கும்.
நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சக்தி என்ன அப்படின்னா நம்முடைய மனசு. மனையேவ மனுஷ்யானாம் காரணம் பந்தமோக்ஷயோகோ என்ற பிரமாணங்கள் பகருகின்றன. நீ ஒன்றில் சிக்கிக்கொள்வதற்கும் ஒன்றிலிருந்து நீ விடுதலை அடைவதற்கும் என்ன காரணம்னா மனது தான் காரணம். அந்த மனதை கட்டுப்படுத்தினர். அது முடியாதுன்னு கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டான். அர்ஜுனனே சொன்னான், கிருஷ்ணா மனதை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப முடியலேனர். ஆமாண்டா, அசம்சயம் மகாபாகோ அர்ஜுனா, இந்த 18 பெட்டாலியனும் நீ ஒருத்தனா ஜெயிப்ப, ஆனால் ஒருத்தருடைய மனசை நீ ஜெயிக்க முடியாதுனர். மனதை கட்டுப்படுத்தி வைத்து அடக்கி ஆள வேண்டும் என்று நினைப்பதை காட்டிலும் அந்த மனதுடன் நாம் பழக ஆரம்பித்து விட்டோமேனால் அது சுலபமாகிவிடும் நமக்கு. அந்த மனது பழகிட்டான இடம், அந்த மனதை பழக்கப்படுத்தலாம். மையேவ மன ஆதத்ஸ்வ மை புத்திம் நிவேஷகன, மனதை பழக்குவதற்கு அதை எப்படி பழக்கணும்னு பெருமாள் அழகாக சொல்கிறான். சுபாஷயமான தன்னுடைய திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தில் மனத்தை பழக்கிறதுக்கு பெருமாள் சொல்லித்தரான். ஒரு முரட்டு காளையை பழக்கினா அது உடனே குழந்தை மாதிரி ஆகிடுறது. ஒரு பெரிய யானை, மதம் பிடிச்ச யானையை பழக்கணும்னா அதை கடைசியில் கும்கி யானையை நம்ம சொல்லப்படியெல்லாம் கேட்குறது. அப்போ மனதை அடக்க நினைப்பதை காட்டிலும் மனதை பழக்கி வைத்து விட வேண்டும். அப்போ அது மனது வேவரிங் ஆகாது, வேறு ரூட்டில் போகாது. அப்போ தான் நாம் என்ன பண்ணுவோம், எதுக்கு வருத்தப்படணும், எதுக்கு சந்தோஷப்படணும், இல்லை ஏன் வருத்தப்படணும், இல்லை ஏன் சந்தோஷப்படணும் என்பதான ஒரு கிளாரிட்டி, ஒரு தெளிவு நம்மக்கிட்ட வரும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒரு 30 செகண்ட் கூட நம்மளால் நம்முடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. நாம் செய்வது சரிதானா, நாம் நம்மை சரியாகத்தான் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா, நாம் சரியாகத்தான் நம்மை புரிந்து கொண்டு அந்த வழியில் தான் செயல்படுகிறோமா என்னும் எண்ணத்தை வளர்த்து கொள்வதற்கான நேரம் நமக்கு இல்லை. இன்றைக்கி டெக்னாலஜி வளர்ந்தது இல்லையா, நமக்கு சௌகரியங்கள் வளர்ந்து விட்டன. சௌகரியங்கள் வளர்ந்ததுனால நம்முடைய கவலைகள் அதிகரித்து விட்டன. இதை சொன்னால் அவங்களுக்குலாம் தமாஷா இருக்கும்ல, எல்லாரும் சிரிப்பீங்க நீங்கள். பட் இதான் உண்மை, இதான் யதார்த்தம். நம்முடைய சௌகரியங்கள் வளர வளர நமக்கு கவலைகள் அதிகரித்து விட்டன. ஒரு காலத்தில் எலக்ட்ரிசிட்டியே கிடையாது. அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லாத பொழுது கரண்ட்டு போனால் என்ன ஆகும்ன்றதான கவலை யாருக்கும் வரல. நான் சொன்னது கரெக்டு தானே? எலக்ட்ரிசிட்டியே இல்லாத பொழுது கரண்ட்டு போனால் என்ன ஆகும்ன்றதான கவலை யாருக்கும் வரல. கணத்திலிருந்து தண்ணீரை சேந்தி, அதாவது கணத்திலிருந்து தண்ணீரை புகண்டு ஒரு வாளினாலேயோ ஒரு குளத்தினாலேயோ தண்ணீரை எடுத்துட்டு துணி துவைக்கிறதோ அல்லது குளிக்கிறதோ அல்லது சமையல் செய்வதோ, நம்முடைய எல்லா காரியத்திற்கும் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை நாம் உண்டு கொண்டிருந்த பொழுது மோட்டர் ரிப்பேர் ஆகிடுத்தா என்ன பண்ணுறதுன்றதான கவலை நமக்கு வராமல் இருந்தது. அந்த கிணத்துலேருந்து 2 பக்கெட்டு தண்ணீர் எடுப்பதற்கு சோம்பேறித்தனப்பட்டு மோட்டரை ஆன் பண்ணினோம். மோட்டர் ரிப்பேர் ஆகிடுத்துனா செயல்படவே நமக்கு தெரியல. ஐயோ மோட்டர் ரிப்பேர் ஆகிடுத்து, நான் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ வசதிகள் என்பதாக நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுன்னு அர்த்தம்னா நம்முடைய பேர்டன்ஸ், நம்முடைய கவலைகளை நாம் அதிகரித்துக் கொள்கிறோம். அதனால தான் சுகபிரம்மம் தசமஸ்கந்தத்தில் பாகவதத்தை உபதேசம் பண்ணும் பொழுது ஆத்ம ஞானிகளுக்கும் சாமானிய மக்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, சாமானிய மக்களுக்கு எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்குப்பா. டெய்லி காலத்தில் இருந்து கரிகாய் விலை எவ்வளோ இருக்குது, உப்பு புளி மிளகு விலை எவ்வளோ இருக்குது, பெட்ரோல் ப்ரைஸ் சரியாக வந்திருக்கா, இல்லை அந்தந்த நாடுகளில் யுத்தம் நின்றுத்தா ஆரம்பிச்சு கொடுத்தா. ஏன்னா அந்த நாட்டில் யுத்தம் இருந்தால் இங்கே தென்னை மரத்தில் தேள் குட்டினா பனை மரத்தில் நெறி கட்டுன்ற மாதிரி எங்கேயோ யுத்தம் நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் இங்கே பெட்ரோல் விலை அதிகரிச்சு வருது. பெட்ரோல் விலை அதிகரித்தா என்கிட்ட வண்டியில் சைக்கிள் தான் வச்சுருக்கேன், காய்கறி விலை அதிகரிக்கிறது, வீட்டு வாடகை அதிகரிக்கிறது. அதனால் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அவனுக்கு. வசதி வாய்ப்புகளை நாம் அதிகரித்து கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டோம். இது நாள் வரையிலும் நமக்கு ஃபோன்றதான் ஒன்றும் இல்லவே இல்லை, நம்ம பாட்டுக்கு நிம்மதியாக இருந்திருந்தோம். இப்போ ஃபோன் எங்கே வச்சுட்டோன்னு சொன்னால் அதுக்கு பயம் வந்துடுது, மனசு வருத்தப்படுது. நம்ம ஃபோனில் எல்லா கான்டாக்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம், அந்த ஃபோன் தொலைஞ்சு போயிடுதுன்னா உசுரே போகலாம் மாதிரி பயப்படுறோம், வருத்தப்படுறோம். இப்போ எதுக்காக இதை ஆரம்பித்தேன் நீ அப்படி கேட்டால், இதையெல்லாம் நாம் யோசித்து கொண்டு இருப்பதனால நம்மை நாம் யோசித்துக் கொள்வதற்கு உரியதான நேரத்தை இழந்து விட்டோம். ராத்திரி 11:30 மணி 12 மணிக்கு கூட சில பேர் ஆன்லைனில் இருக்கா. அது எப்படி உனக்கு தெரியும் எனக்கு கேட்காதீங்க. அவன் அந்த சமயத்துக்கு மேலே தான் மெசேஜ் அனுப்புவான் நமக்கு. ஏன் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு அதில் ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டு போச்சு. அதை விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் அதை பற்றி பார்க்காமல், சிந்திக்காமல், அதனுடைய விஷயங்களை பார்க்காமல் நாம் நம்முடைய சிந்தனையை வளர்த்து கொள்ளலாமே, கவனத்தை வளர்த்து கொள்ளலாமேன்னா வளர்க்க முடியல. அதனால தான் சாத்வீகமான எண்ணம் போய்டுறது, ராஜச தாமசமான எண்ணங்கள் உண்டாகிறது. கோபம் இல்லாத சமயத்தில் கோபத்தை விலக்க வேண்டும் என்பது முக்கியமான ஒரு விசேஷம்.
ஆனால் கோபப்படுவது பெரிய காரியம் இல்லை, கோபத்தை நிறுத்துவது. ஸோ எங்கே ஆரம்பித்தாலும் டக்குன்னு நிறுத்தணும்னா நிறுத்திடணும். மறுபடியும் வந்து பேசுவா சில பேர். அவளுக்கு அது ஒரு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு பிபி மாதிரி இருக்கும் அவளுக்கு. அப்படியே உடம்பெல்லாம் கொலைக்கும் அவளுக்கு. அதாவது பேசிகிட்டே இருக்கணும், அதை ஸ்டாப்பே பண்ண முடியாது, பேசிகிட்டே இருக்கணுன்ற மாதிரி ஆகிடுது. அதனால் இந்த ராஜசம், தாமசம், சாத்விகம் இதெல்லாம் நாம் புரிஞ்சுக்கணும். அந்த வழிகளை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். நாம் செய்யும் கர்மாக்கள் எந்த விதத்தில் அமைகின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேன வா புனஹா கிரியத்தே பகுலாயாசம் தத் ராஜசமுதாகிருதம். ராஜசம் சொன்னார். நேற்றைய இந்த ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம் பார்த்துட்டோம். நம்ம பலனில் பற்றுதலோடு இருக்கான், அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமான இந்த கர்மாவை பண்ணுறான். இந்த கர்மாவை நான் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், இந்த கர்மாவை நான் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். நான் அப்படின்னு சொன்னோம். அகம் மமேதி தக்ஷரோ மிருத்யுஹு. அடுத்த ஸ்லோகத்துடைய எக்ஸ்பிளனேஷனில் இதை பார்க்க போகிறோம். பலனில் பற்றுதலோட மிக கடினமான இந்த கர்மாவை நான் தான் பண்ணுறேன் அப்படின்றதாக ஒரு அகங்காரத்தோடு நாம் பண்ணினோன்னா அது ராஜசம். அதான் விஷயம். அதை விலக்கினா தான் நமக்கு இந்த அகம் மமேதி தக்ஷரோ மிருத்யுன்னு இந்த 2 விதமான மிருத்யு நம்மளை விட்டு போகும். பகுலாயாசம், ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு யாராவது பண்ண முடியுமா, என்னை தவிர இதை பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்கா? இது வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த காரியத்தை என்னால் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் நம்பிக்கை. இந்த காரியத்தை நான் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், வேறு யாரும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் திமிரு. இதான் வித்தியாசம். இந்த காரியத்தை நான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்பிக்கை. இந்த காரியத்தை என்னால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சா அதுக்கு பேர் என்னது, திமிரு. அந்த திமிரு வரக்கூடாது. இங்கே வந்துடுறது பகுலாயாசம்ன்றதாக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த காரியத்தை பண்ணுறான். கரெக்டு தான், அவன் தான் பண்ணுறான். ஆனால் அது ரஜோகுணத்துடைய வெளிப்பாடு. ரஜோகுணத்துடைய வெளிப்பாடு. என்கிட்ட நான் வச்சுட்டுருக்கிற கார் மாதிரி யார் வச்சுட்டுருக்கா, நான் வீடு கட்டினா மாதிரி யார் வீடு கட்டிருக்கா, நான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி யார் ஒர்க் பண்ணுவா, நான் பேசுகிற மாதிரி யார் பேசுவா, என்ன மாதிரி யார் இருக்கா, இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் மேலே அபிவிருத்தி ஆகிட்டே இருக்கு. இது ஒரு சுய தம்பட்டம், சுய புராணம், தன்னைத்தானே பப்ளிசிட்டி பண்ணிக்கிறது. சுவாமி, சில விஷயங்கள் உலகத்திற்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நிச்சயம் நாம் அதை தெரியப்படுத்திதான் ஆனோம். சில விஷயங்கள் மற்றவர்கள் தெரியப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள், நாம் எதுக்கு அது நம்ம அந்த காரியத்தை ஏன் பண்ணணும்? நமக்கு நம்முடைய காரியங்கள் நிறைய இருக்கின்றன, அதை நாம் வெளிப்படுத்தணும். ஆனால் சுயத்தம்பட்டம் அடிச்சுக்கூடாது. சொப்பிரதாபம்னு ஒரு கோவிலில் நல்ல காரியம் பண்ணிவிட்டு, கோவிலில் ஏதோ ஒரு உபயம் பண்ணிவிட்டு அந்த உபயம் நான் தான் பண்ணிட்டேன் தம்பட்டம் அடிச்சுக்கிறது. அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனவேக்ஷ பௌருஷம் மோகாத் ஆரபியதே கர்ம எத்தத் தாமசமுச்சதே. அனுபந்தம், அனுபந்தம்னா அப்பெண்டிக்ஸ்னு அர்த்தம், பின்னாடி வருது, தொடர்ந்து வரக்கூடியது. நீ இப்போ இடவிடமாக ஒரு காரியம் பண்ணிட்டேன்னா அதனால் பின்விளைவுகள் என்ன, இதனுடைய பின்விளைவுகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் சொல்கிறாள். அனுபந்தம்னா பின்விளைவுகள்னு அர்த்தம். க்ஷயம் அப்படின்னார், அந்த காரியத்தை செய்யும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய பணச்செலவு, தண்ட செலவு. கருமையாக இருக்க வேண்டாம், அது தப்பு. அதுக்கோசரம் ஊதாரியாக இருக்கிறதும் தப்பு. ஹிம்சாம், பல ஜீவஹிம்சை. பௌருஷம் ச, தன்னுடைய சக்தி, இதையெல்லாம் அனவேக்ஷ, கவனிக்காமல். மோகாத்து யத் கர்ம ஆரம்பியதே, சர்வேஸ்வரன் தான் கர்த்தா, சர்வேஸ்வரன் தான் எல்லாத்துக்கும் பிரதான காரணபூதன் என்பதை உணராமல் எந்த ஒரு கர்மாவானது செய்யப்படுகிறதோ தத் கர்ம தாமசம் உச்சதே, அது முழுக்க தாமசம். எக்ஸ்ட்ரா, அது மொத்தம் என்டையர் என்னது, அது தாமசம். தத் தாமசம் உச்சதே, அது என்னது, முழுவதுமாக தாமசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனவேக்ஷ பௌருஷம் மோகாத் ஆரபியதே கர்ம எத்தத் தாமசம் உச்சதே. அனுபந்தம், கர்மாவை செய்த பிறகு தனக்கும் பிறருக்கும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள், கர்மாவை செய்யும் சமயத்தில் உண்டாகக்கூடிய பண விரயங்கள், அப்புறம் இதில் சர்வேஸ்வரன் தான் பிரதான கர்த்தா, என்னை கொண்டு அவன் இந்த காரியத்தை செய்து கொள்கிறான். நானா பண்ண முடியும், நானா பேச முடியும், நானா எழுத முடியும், நானா பார்க்க முடியும். சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் சொல்லுவார், என் வாக்கில் ஹயக்ரீவ பெருமாள் வந்து உட்கார்ந்து அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை என்னை எழுத வைத்தார், நான் ஒரு ஸ்கிரைபு தான் அப்படின்றவர். அவர் டிக்டேட் பண்ணுறார், நான் எழுதுகிறேன். இதெல்லாம் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க, அக்செப்ட் பண்ணிக்காண்டு போங்க. அது எவ்வளோ பெரிய மனசு தெரியுமா, எவ்வளவு பெரிய மனசு தெரியுமா. உயர்ந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்கார். உலகத்தில் யாராலையும் அதில் தோஷத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது.
ஆனால் அப்படி கூட இருக்குச்சே. ஏன்னா பவபூதி, அதே மாதிரி காளிதாசன் இவர்கள்லாம் என்னுடைய காவியத்தில் யாராவது தோஷம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பாருங்கன்னு மிரட்டுற மாதிரி இருக்குது அவள் பேசுறது. என்னெல்லாம் நீங்கள் தோஷமே தப்பே சொல்ல முடியாது தெரியுமோ இல்லையோ, அந்த அளவுக்கு ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸில் அவள்லாம் பேசுகிறான். இது எல்லா விதத்திலையும் பேசுவதற்கு தகுதி படைத்தவர் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன். ஆனால் சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் பண்பின் சிகரம், பண்பாட்டின் நிலைக்களம். அவர் சொல்கிறார், இங்கே பாருங்கப்பா, இது ஹயக்ரீவனுடைய அனுகிரகத்தினால உண்டான ஒரு விஷயம். இந்த விசேஷார்த்தங்கள்லாம் உங்களுக்காக நான் சொல்லி வச்சுருக்கேன். இதை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அக்செப்ட் பண்ணிக்காது எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. கொள்ளத் துணியினும் கோதின்றி இகழினும், அது ஓகேன்னு நீ அக்செப்ட் பண்ணாலும் எனக்கு சந்தோஷம். இல்லை போ, இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு, அபத்தம், இதை வச்சு இதை என்னத்துக்கு எழுதியிருக்காரு தலையெழுத்து, இதை போய் இப்படி என்னத்துக்கு அவர் பெருசாக எழுதி வச்சுருக்காரு, நான் வேஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு எள்ளத்தனைய பகவான் இகழாறு எம் எழில்மதியை, அதை பற்றி நான் துளி கூட கவலையப்பட மாட்டேன். எனக்கு அவசியமே இல்லை, எனக்கு இதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை. ஏன்னா நான் இதை எதுவுமே பண்ணல. இதுக்கு பேர் தான் சாத்விக தியாகம். இதெல்லாம் எம்பெருமான் ஹயக்ரீவனுடைய அனுகிரகம். என்ன ஒரு பேனாவாக வச்சுட்டு ஹயக்ரீவ பெருமாள் இந்த கிரந்தத்தை, இந்த நூலை ஏற்ற வைத்திருக்கிறார். இதில் உள்ளதான ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஹயக்ரீவ பெருமானுடைய வார்த்தைகள். அப்படியே டேப் ரெக்கார்டர் மாதிரி நான் வச்சுருக்கேன், அப்படியே டேப் ரெக்கார்டர் நான் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. பாடினவர்கள் சரியாக பாடலைன்னா டேப் ரெக்கார்டரை உடைக்கலாம், அதுக்குள்ள டேப் ரெக்கார்டரை உடச்சி என்ன பிரயோஜனம்? பாடினவர் சரியாக பாடலைன்னா டேப் ரெக்கார்டருக்கு என்ன பிரச்சனை? நீங்கள் ஒத்துனா ஒத்துக்கோங்க, ஒத்துக்காட்டுனா போகும் அப்படின்ட்டு சுவாமி தேசிகன். இதுதான் சாத்விக தியாகம். இல்லை இதெல்லாம் நான் பண்ணுறேன், என்னுடைய எஃபர்ட்ஸ், இதுக்கு நான் எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன் தெரியுமா, எவ்வளோ தூரம் நான் இதுக்கு ஷவப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா, நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு கர்மாவை பண்ணின பிறகு அந்த கர்மாவினாலே தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் என்ன ஆறுது, ஏன் இப்படி பண்ணுறோம், இதை பண்ணின பிறகு எப்படி, முன்னாடி பண்ணினா எப்படி இருக்கும், பின்னாடி பண்ணினா எப்படி இருக்கும்ன்றதாக அதெல்லாம் யோசிக்கிறோம். க்ஷயம்னா பணச்செலவு. ஹிம்சா தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடியது. ஏன்னா இவருக்கும் இதை எப்படி எடுத்துன்னு போகணுன்றது தெரியாது, வேறு யாரையும் கேட்குறதுக்கு அவர் தயாராகவும் இல்லை, தனக்கு எல்லாம் தெரியும் நினச்சிட்டு இருக்கார். அது தவிர முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்ன, இது பகவதாராதனம்ன்றதான எண்ணம் இல்லாமல் பண்ணுறது. ஹிம்சாம் பௌருஷம், அந்த தொடங்கிய கர்மாவை பூர்த்தி செய்வதற்குரியதான சரியான சாமர்த்தியம் பௌருஷம். அனவேக்ஷிய, அது முக்கியம், அதை கவனிக்கல. யுக்திகளை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்க்கணும், பிரமாணங்களை கொண்டு ஆராய்ந்து பார்க்கணும். இப்போ நாம் இதை பண்ணினோன்னா இதனால் ஏற்படக்கூடியது பிரவர்த்தனாத்து பூர்வம் சிந்தனியம். ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பாக பலவிதமாக நாம் யோசித்து கொண்டிருக்க வேண்டும், யோசித்து செயல்பட வேண்டும். அதுக்காக காரணம் யோசிச்சுட்டே உட்காந்துருக்கணும், காரியமே பண்ணாமல் வெறும் யோசனையிலே உட்காந்துருக்கக்கூடாது. மோகாத் அப்படின்னார். மோகாத்னா அதான், நான் மோக சப்தம் ரொம்ப முக்கியமானது. அதான் மகாமோகத்துவம் என்று சங்கல்ப சூரியத்தில் சாதிக்கிறது. எல்லாம் நான் தான் தன்னையே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறது, தன்னையே பிரகாசப்படுத்திக்கிறது, தன்னை மட்டுமே பிரதானமாக்கி கொள்வது. தன்னால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், தனக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும், தன்னை தவிர வேறு யாரும் பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி எண்ணங்கள், இந்த எண்ணங்களிலிருந்து வெளியில் வர வேண்டும். 3 விதமான எண்ணங்களையும் பரமாத்மா 3 ஸ்லோகங்களினாலே நமக்கு காண்பித்தருளினான். நியதம் சங்கரஹிதம் அராகத்வேஷதா கிருதம் அபலப்ரேப்சுனா கர்ம எத்தத் சாத்விகம் உச்சரிதா. அபலப்ரேப்சுனான்னு சாத்விகத்துக்கு சொன்னான் 23வது ஸ்லோகம், அது சாத்விகம். அபலம், இப்போ தேசிகன் என்ன பண்ணார், நான் இந்த புஸ்தகம் விற்கணும், இந்த புஸ்தகத்தை நிறைய பேர் வாங்கினா எனக்கு நிறைய பணம் வரும், இந்த புஸ்தகத்தை எழுதினன்றதுனால எனக்கு நிறைய அவார்டு கிடைக்கும், இந்த புஸ்தகத்தை நான் எழுதியிருக்கேன்றதுனால எனக்கு நிறைய சிஷ்ய சம்பத்து வரும், அதுக்கெல்லாமல் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன். நத்திங் டூயிங். என்னதான் தங்கப்பேனால எழுதினாலும் எழுதினவருடைய கையெழுத்து திறமையைத்தான் பாராட்டுவாளே தவிர்த்து பேனாவனுடைய திறமையை பாராட்டுவாளா? தங்க பேனாவாகவே இருக்கட்டும், தங்கம் வைரம் வைடூரியத்தில் பேனாவாகவே இருக்கட்டும், எழுதினவருடைய திறமையைத்தான் பாராட்டுவா. என்ன அழகாக முத்தாக எழுதியிருக்காரு பாரு, அச்சு கோத்தா மாதிரி எழுதியிருக்காரு பாரு, என்ன அழகாக எழுதியிருக்காரு பாருன்னு சொல்லுவான். அந்த மாதிரி தேசிகன் சொன்னா, நான் வெறும் பேனா தானப்பா, ஹயக்ரீவ பெருமான் தானே பேசுகிறான், நீங்கள் எத்தனை எடுத்துக்கோங்க, எதுக்கான போக அப்பல பிரேப்சுனா, நான் ஏன் பலத்துக்கு ஆசைப்பட போகிறேன், இதனால் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஒரு பெனிஃபிட்டும் இல்லை. நம்மக்கிட்ட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே அதுதான்,
எதிர்பார்ப்புகள் நம்ம இடத்துல அதிகமாகி கொண்டே இருக்கின்றன. எல்லாத்துலேயும் நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன், சில சமயம் ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு. யானையை மரத்து மேலே ஏற்றணும்னு நாம் ஆசைப்பட்டா அது ஓவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அது நடக்குமா? அது யானையை குரங்க மரத்து மேலே ஏற்றலாம், புளிய மரத்து மேலே ஏற்றலாம், பூனையை மரத்து மேலே ஏற்றலாம். யானையை கொண்டு போய் மரத்து மேலே ஏற்றணும்னு ஆசைப்பட்டா முடியுமா? அது அந்த மாதிரி தான் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் போயிட்டு இருக்கு. அது இல்லாமல் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம கர்மாவை பண்ணிட்டோம். இது கர்மயோகம் நான் பண்ணுறேன்ப்பா. இப்போ கர்மயோகத்தினால நமக்கு மட்டும்தான் பிரயோஜனம், மற்றவாளுக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தினந்தோறும் கீதை சொல்கிறேன்னா அடியனுக்கு இப்போ தினந்தோறும் கீதை சொல்வது என்பது ஒரு கர்மயோகமாக எம்பெருமான் செய்த அனுகிரகமாகத்தான் அடியன் பார்க்கிறேன். கர்மயோகத்தினுடைய அங்கம்னு கூட சொல்லலாம், கர்மயோகம்னு சொல்லலாம். தினந்தோறும் இதை ஒரு கர்மயோகமாக நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஒரு காரியம் பெருமாள் நித்தியம் ஒரு கீதையில் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லும்படியாக ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணியிருக்கான். சரி, இதனால் எத்தனை பேர் பெனிஃபிட் இருக்குன்னா டிஆர்பி ஏற்றின்னு இருக்கு. எத்தனை பேர் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா? பார்க்குறவா பார்க்குறா, பார்க்காதவா பார்க்குறதில்ல. சில பேர் பார்த்துட்டும் பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்லுவா. சில பேர் பார்க்காம இருந்துன்னு தான் பார்த்ததா சொல்லிட்டு இருப்பான். எனக்கு என்ன வந்தது? சொன்னால் சொல்கிறா, சொல்லாட்டனா போகிறான். ஏன் பகவத்கீதையுடைய ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் ஆழ்ந்து அனுபவிக்கும் பாக்கியதாதிசயத்தை பகவான் எனக்கு கொடுத்துருக்கான். அது யாருக்கும் எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமாக இருந்தால் சந்தோஷம். யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னா அடியனுக்கு அது பரம பிரயோஜனம். ஏன்னா இதை ஒரு கர்மயோகமாக கன்சிடர் பண்ணிட்டா இதான் விசேஷம். நியதம் சங்கிரஹிதம் அராகத்வேஷதாக கிருதம் அபலப்ரேப்சுனா கர்ம எத்தத் சாத்விகம் உச்சதே. அடுத்தது எத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேணவா புனஹா கிரியத்தே பகுல ஆயாசம் தத் ராஜசமுதாகிருதம். அடுத்தது ரெண்டாவது ராஜசம். இது 3 தான் பார்க்குறோம். 23, 24, 25 இந்த 3 ஸ்லோகம் தான் பார்த்துருக்கோம். எத்து கர்மேப்சுனா, அது பலனை பெற வேண்டும் என்ற ஆசை உடையவனாலே, பலனில் ஆசை ப்ளஸ் ஆஹங்காரேன நான் பண்ணுறேன், என்னால் தான் பண்ண முடியும். பகுல ஆயாசம், இந்த கர்மா பண்ணிட்டு இருக்கச்சவும் சரி, கர்மா பண்ணி முடித்தவன் சரி, அவனுக்கு பெரிய ஆயாசத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்ததுன்னா தத் தாமசம். அது தாமசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏன்னா நேற்றைய உபன்யாசத்தில் உங்களுக்கு காமிச்சேன். அதாவது 3 விதமான ஞானம், 3 விதமான கர்மாக்கள், 3 விதமான கர்த்தா, 3 விதமான புத்தி, 3 விதமான திருதி, 3 விதமான சுகம், 3 குணங்கள் இல்லாதவர்கள் இல்லை. இத்தனை டாபிக் 18வது அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். இது கீழே பல அத்தியாயங்களில் பார்க்கப்பட்ட விஷயம்தான். இருந்தாலும் இதை செக்ஷன் பை செக்ஷன் பை செக்ஷனாக பெருமாள் கொடுக்குறான். இதை சுவாமி ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் கீதார்த்த சங்கிரக ரக்ஷை என்று இந்த கீதையின் 18 அத்தியாயங்களுக்கு சுவாமி ஆளவந்தார் அருளி செய்த ஸ்லோகத்தின் பொருளாக வர்ணிக்கிறார், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். அந்த ஃபோல்டரை நமக்கு அழகாக பிரித்து கொடுக்குறார். அதுக்குன்னு ஒரு அழகான டாபிக் கொடுத்து நம்மளை கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் நமக்கு கிளாரிட்டி கொடுக்குறார். எத்து காமேப்சுனா, அப்போ பலனில் பற்றுதலுடன் மிகவும் கஷ்டமாக இந்த கர்மாவை நான் பண்ணுகிறேன் என்று அகங்காரத்துடன் ஒருவன் செய்கிறானே என்றால் அந்த கர்மா ரஜோ. தத் ராஜசமுதாகிருதம் அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனவேக்ஷச்ச பௌருஷம். இந்த இடத்துல பௌருஷம்னா தன்னால் அதை பண்ண முடியுமா? தனக்கு அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கா? நம்முடைய லிமிடேஷன்ஸ் தெரியணும்ல. எந்த காரியத்தில் நம்மளால் பண்ண முடியும், எந்த காரியத்தில் நம்மளால் பண்ண முடியாது, எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் பண்ண முடியும், எவ்வளோ தூரம் நம்மளால் பண்ண முடியாது, அந்த லிமிடேஷன்ஸ் நமக்கு தெரியணும்ல. இல்லை எதிர 20 பேர் வந்துட்டா இவன் அடிக்கிறதுக்கு, இவன் கையில் ஒரு சின்ன ஒரு பிச்சு வாகத்தை எடுத்துட்டு நான் ஒரு கை பார்த்துட்றேன்னா ஏன்னா அசட்டுத்தனம். இது மோகம். பார்த்துறேன் நான் ஒரு கை, அவளை பாருன்னு. பொறுமையாக இருக்கிறது, சாத்வீகமாக இருக்கிறது, இதெல்லாம் கோழைத்தனம் என்னும் எண்ணத்தை தயவு செய்து விட்டுவிடுங்கள். காரியத்தை சாதிப்பதில் நாம் அத்தியந்த சூக்ஷ்மத்தை கை கொள்ள வேண்டும். அந்த சூக்ஷ்மம் நமக்கு காரியத்துடைய வெற்றியாக இருக்க வேண்டும். அதை விட்டுட்டு மோகாத் ஆரம்பியதே கர்ம எத்தத் தாமசம் உச்சதே. மோகத்தினால ஆரம்பித்தோமேனால் அது கேவலம் தாமசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எத்து காமேப்சுனா கர்ம சாஹங்காரேணவா புனः கிரியதே பகுலாயாசம் தத்ராஜசமுதாகிருதம் அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனவேக்ஷச பௌருஷம்
மோகாதாரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசமுச்சதே. ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியேன் சொல்றதை எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. யத்து காமேப்சுனா கர்மா यत्तु कामेप्सुना कर्म சாஹங்காரேன வா புனः साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् क्रियते बहुलायासम् राजसमुदाहृतम् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् नवेक्ष्य च पौरुषम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म तत्तामसमुच्यते. यत्तत्तामसमुच्यते. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते. தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் உன்னதமான வழிகளில் முக்கியமானது பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம். அதனால் என்ன ஏற்படுகிறது என்று கேட்கலாம் இல்லையா? புண்ணியம் ஒன்று ஏற்படுகிறது. அது ஒன்று இல்லாமல் பகவானுக்கு பிரீத்தியானது ஏற்படுறது. இதை பற்றி பார்த்தோன்னா கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி அப்படின்னு பகவத் பாதால் பிரஷ்னோத்தர ரத்ரி மாலிகா அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்தில் கேட்குறார். கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி, மனிதர்களால் எது சம்பாதிக்கப்பட வேண்டியது? அந்த கேள்விக்கு பகவத் பாதாலே பதில் சொல்கிறார். வித்யா, வித்தம், பலம், யசா, புண்ணியம். வித்யா கல்வி, அடுத்தது வித்தம் பணம், பலம் பலம்னா ஆரோக்கியம் வரதுக்கு உண்டான சக்தி, யசா புகழ், அடுத்தது புண்ணியம். நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், பகவான் ஆராதிக்கிறதா இருந்தால் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை. வெல்த்து, ஹெல்த்து இது ரெண்டுமே முக்கியம். ரெண்டுத்தையும் நம்ம வளர்க்கணும். ஒரு சமயத்தில் வெல்த்தையும் வளர்க்கணும், ஹெல்த்தையும் வளர்க்கணும். அதோடு சேர்ந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அதையும் வளர்க்கணும். அதாவது ஆன்மீக விஷயமான சமாச்சாரமும் வளரணும். நம்மளே வளர்ந்துட்டுருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லையா? ஆரோக்கியம், பலம் வளரணும்னா நடக்கணும், குளிக்கணும். குளிக்கிறதுனால 10 விதமான லாபம்னு சொல்கிறார். குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ. பலம் எப்படி வளரும் அப்படின்னா குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். ரூபம் வளருமா? தேஜஸ் வளரும், பலம் வரும். ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். 4வது சௌச்சம். சௌச்சம்னா சுத்தி, அந்தःகரண சுத்தி, பகிஷுத்தி. அந்தःகரண சுத்தி மானசம் ஸ்நானம் விஷ்ணு சிந்தனம் அப்படின்னு சொன்னோம், ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதனால் விஷ்ணு சிந்தனம் பண்ணுறதுனால கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்தான்னு குளிக்கணும். குளிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? மானசமான ஒரு ஸ்நானம் ஏற்படுறது, சுத்தி வருது. சுத்தி வந்து அது அழுக்கெல்லாம் போக்குறதுங்கிறார். பகிஷுத்திக்கு நம்ம எல்லாம் சோப்பு தேய்க்கிறோம், அரப்பு தேய்க்கிறோம், மண்ணு தேய்க்கிறோம். அவா சௌகரியம். அடுத்தது ஆயுஷ்யம். 5வது ஆயுஷ்யம், ஆரோக்கியம். ஆயுஷ்யம்னு புரியுறது உங்களுக்கு, ஆரோக்கியம்னு புரியுறது. அலோலுபத்துவம், இது செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது வருதான் புத்தி குளிக்கிறதுனால. அலோலுபத்துவம், துஸ்வப்ன காத்தா, கெட்ட கெட்ட கனவெல்லாம் போகிறது. தபஸ்ச மேதா, தபஹா 9 தபஸ் அப்படிங்கிறார். மேதா புத்தி சக்தி வளருது. இதுக்கெல்லாம் காரணமாக பலம் இருக்குது. பலமே இல்லைன்னா ஸ்நானம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அது பலத்தை சம்பாதனம் பண்ணணும். பலம், யசா. அதுக்கு மேலே சஞ்சரதர சுதா மதுர த்வனி
सुवेशम् प्रचुर पुरन्दर दारुरनुरजित प्रचुर पुरन्दर दारुरनुरजित प्रचुर पुरन्दर दारुरनुरजित मेरुरमुदित सुवेशम्
இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் பாராயணம் செய்த ஸ்லோகங்களில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் இருந்திருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।